الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیلی ویژن کی اسکرین کے سامنے بیٹھے موجود ناظرین، سوشل میڈیا پر لائیو سٹریمنگ کے ذریعے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ریڈ نیوز کی اس خصوصی ٹرانسمیشن حسن سار کو دیکھا جا رہا ہے یا سنا جا رہا ہے، تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو آپ کے میزبان سید عامر ذاکر السلام علیکم۔ آج 19ویں رمضان کی سحری ہے۔ آج ہم 19 روزے کی سحری کو اختیار کریں گے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج ہم حسد کے اوپر بات کریں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حسد کیا ہے، حسد کرنے والوں کے کیا کیا اثرات ہیں، اور بروز حشر اللہ تعالیٰ نے حسد کرنے والوں کے لیے کیا کیا سزا رکھی ہوئی ہے۔ بلا تاخیر آج میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے حسد، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر تشریف فرما ہے حافظ محمد ابو بکر تبسم صاحب، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ملک پاکستان کے بڑے نامور نعت خوان استاد نعت خوان ڈاکٹر محمد اقبال شاذلی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور تلاوت کلام پاک رحمان کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بابر ارشاد سلطانی صاحب۔ تو میں بابر ارشاد سلطانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک رحمان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى صدق اللہ العظیم۔ میرے دل وچ عربی لجپالا تیرے پیار دا دیوا بلدا ہے۔ میرے دل وچ عربی لجپالا تیرے پیار دا دیوا بلدا ہے، اور جو کچھ بھی دیندا ہے رب سونا تیرے در تو وار کے دیندا ہے۔ جو کچھ بھی دیندا ہے رب سونا تیرے در تو وار کے دیندا ہے۔ تیرے گھر دا صدقہ لجپالا میرے گھر دا چولہا بلدا ہے، تیرے پیار دا دیوا بلدا ہے۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر محمد اقبال شاذلی صاحب کو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بے مثال ہے واہ واہ سبحان اللہ ان کی سبحان اللہ کیا سبحان اللہ میرے حضور کی سیرت سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا میرے کیا اچھا سبحان اللہ کوئی نہیں سبحان اللہ کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جہاں میں صرف مدینہ جمال کا جواب نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جمال کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ میرے
सवाल कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या 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 सुभान कोई नहीं। वाह वाह वाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप सुन रहे थे बहुत खूबसूरत जो कलाम है, बहुत खूबसूरत नाते रसूल मकबूल उन्होंने पेश की। और इसके साथ ही आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं हाफ़िज़ मोहम्मद अबू बकर तबस्सुम, उनसे हम जानेंगे कि हसद क्या है, हसद की कौन कौन सी अलामात हैं, हसद का मफ़हूम क्या है और हसद से हम किस तरह से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। रमज़ान मुबारक की 19वीं सहरी को आप प्रोग्राम हुस्ने जो सहरा देख रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। झुका लो रब के आगे सर, महीना रहमतों का है, खुदा से मांग लो खुलकर, महीना रहमतों का है। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद आमिर जाकिर और मैं हूँ सूफिया मलिक। उसने सहर आई, रहमतें साथ लाई, उसने सहर आई, रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि उसने सहर आई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि उसने सहर आई। खुदा की नेमतें उतरी, खुदा की बरकतें उतरी, इसे रमजान कहते हैं, मलक से रहमतें उतरी। खुदा के नूर से फैली ज़या हुस्ने सहर आई। उसने सहर
پھر تو رب کا سجا حسن سحر آئی. آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. یکم رمضان المبارک سے انتہائی رمضان تک. خدا سب روزے داروں پر خزانے کھول دیتا ہے. سحر کو اٹھنے والوں پر کرم موسم کے ہوتا ہے. کوئی بندوں پہ ہے رب کی عطا حسن سحر تو دیکھنا مت بھولیے گا ریڈ نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن حسن سحر صرف ریڈ نیوز پر. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن حسن سحر. آج کا جو ہمارا موضوع ہے حسد کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے. ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا علی حسد کیا ہے؟ تو میں قربان جاؤں امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو تسلیم نہ کرنا حسد ہے. آج ہم حسد کے اوپر مزید جانیں گے. ہمارے ساتھ علامہ صاحب تشریف فرما ہے. یہ بتائیے گا کہ بیسیکلی حسد کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس پر ذرا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد اذا حسد صدق الله العظيم. بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں آپ نے دعوت دی، میں حاضر ہوا. جو آپ نے سوال کیا ہے حسد کیا ہے، جیسے آپ نے حضرت علی علیہ السلام ان کا فرمان سنایا، اسی کی وضاحت اگر ہم کریں تو حسد کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا اپنا فضل ہے. جیسے اس نے ارشاد فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے کس مقام کے لیے چن لے، یہ اس کا اپنا انتخاب ہے. امتحان دوسروں کے لیے ہوتا ہے اور وہیں پہ حسد کا آغاز ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو ملنے والے مقام سے جو دل میں جلن پیدا ہوتی ہے اسے بیسیکلی حسد کہتے ہیں. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہونا. اب اس میں دو تین چیزیں بنیادی سمجھنے والی ہیں. کسی دوسرے کو کوئی مقام ملا، کوئی دولت ملی، کوئی انعام ملا، کوئی ایوارڈ ملا، بیسیکلی عام طور پر یہ حسد ہوتا ہے جو ہم پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہے. مثلاً دو کاروبار کرنے والے شخص ہیں، دونوں کی ایک طرح کی دکان ہے، ایک کی دکان زیادہ چل گئی، دوسرے کی دکان اتنی نہیں چل رہی، تو اس کے اندر ایک حسد کا مادہ جو ہے وہ جنم لے گا. اسی طرح اہل علم حضرات میں جو دونوں ایک فیلڈ کے ہیں، ایک کا کام زیادہ ہے دوسرے کا کم ہے، ایک کے پاس علم زیادہ ہو گیا دوسرے کے پاس علم کم ہو گیا، تو وہاں پہ ایک حسد کا مادہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے. بیسیکلی حسد کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ بندہ دعا کرے کہ یا اللہ جو تو نے اسے دیا ہے وہ مجھے بھی دے دے، یہ حسد نہیں ہے. حسد کیا ہے کہ مجھے تو دے نہ دے، جو تو نے اس کو دیا ہے وہ اس سے چھین لے. بیسیکلی حسد کا یہ مفہوم ہے. اور حسد اتنی بڑی بیماری ہے کہ معوذتین جو آخری دو سورہ مبارکہ ہیں قرآن مجید کی، جو اکٹھی نازل ہوئی ہیں، اور یہ خاص واقعہ کے تناظر میں یہ سورہ مبارکہ جو دو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں، ان میں سے 6 چیزوں سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ محبوب کل کہہ کے کہ محبوب ان چیزوں سے اپنے رب کی پناہ مانگو.
कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और आखिर पर इरशाद फरमाया व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। हसद करने वाले के हसद से अपने रब की पनाह मांगो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने महबूब को ये कहना कुल के ज़रिए, इसका एक बड़ा लतीफ़ इशारा है, वो ये कि हसद से बचने का इलाज भी इस आयत मुबारका में है कि आप अगर किसी के हसद को उससे बचना चाहते हैं तो अपनी कोशिश से नहीं बच सकते। महबूब अपने रब से कहो, वो तुम्हें दूसरे के हसद से बचा सकता है। ये बड़ी लतीफ़ बात है कि आप अगर चाहें ना कि मैं अपनी कोशिश से किसी हसद करने वाले के हसद से बच जाऊं, तो ये नहीं हो सकता। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब को ये फरमा रहा है ना, तो फिर आम उम्मती के लिए भी यही हुक्म है कि हसद का बचने का एक ही तरीका है कि अपने रब की बंदा पनाह में आ जाए। हसद ये कोई हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के बाद शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये हसद आदम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे, हाबील और काबील, जिनका छठे पारे में पूरा रुकू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वहाँ पे, वतलु अलैहिम नबा अबनई आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र। ये पूरा रुकू है। उनमें से एक ने कुर्बानी की। कुर्बानी कबूल होने का तरीक़ाकार ये होता था कि दोनों कुर्बानियाँ वो पहाड़ की चोटी पर रखा थे, तो जिसकी कुर्बानी काबिल कबूल होती, आग आसमान से आती, उसकी कुर्बानी को जला देती। तो जिसकी कुर्बानी को आग न जलाती, उसकी समझा जाता कि इसकी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं हुई। तो दोनों ने कुर्बानी की, तो हाबील जो है उसकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली और काबील की कुर्बानी रद्द कर दी। तो उसके दिल में हसद का मादा जलने लगा। दुनिया के अंदर पहला कत्ल जो हुआ है वो भी हसद की बिना पर हुआ। ये भी कुरान मजीद से हमें इसका इशारा मिलता है। पहला कत्ल जो हुआ है वो भी हसद की बुनियाद। हसद बेसिकली हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक है। अगर हसद का मादा इंसान के दिल में जन्म ले जाए ना, तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इय्याकुमुल हसद फ़इन्ना याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। हुजूर ने फरमाया कि हसद से बचो, ये नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अब यहाँ पे देखें, नमाज पढ़ना नेकी है, ना पढ़ना गुनाह है। रोज़ा रखना नेकी है, रोज़ा ना रखना गुनाह है। अगर बंदा साहिब इस्तिताअत है तो ज़कात देना नेकी है, ज़कात ना देना गुनाह है। वो नेकी अलहदा ज़ुमरे में आती है, गुनाह अलहदा ज़ुमरे में आता है। नेकियां लिखने वाला फरिश्ता आपकी दाईं तरफ बैठा है, बुराइयां लिखने वाला फरिश्ता आपकी बाईं तरफ बैठा है। लेकिन हसद इतनी बड़ी बीमारी है कि ये सिर्फ बुराई नहीं, बल्कि ये नेकियों को खाने वाली बुराई है। कि ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बुराई है तो बुराई के ज़ुमरे में उसको लिखा जाए, पर मैं ऐसा नहीं है। ये ऐसी बीमारी है जो सिर्फ बुराई ही नहीं, बल्कि तुम जो नेकियां करते हो ना उसको भी खा जाती है। अल्लाह। गोया एक शख्स अगर नमाज भी पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, नेकियां कर रहा है, और उसके दिल में हसद का मादा जन्म ले रहा है ना, तो वो किसी ऐसे गुमान में मुब्तला ना हो कि ठीक है मैं नेकियां तो कर ही रहा हूँ ना, नहीं, वो उसकी सारी नेकियां खाने के लिए उसका एक गुनाह काफ़ी है जिसे हसद कहते हैं। अच्छा किबला, ये भी बताइएगा कि हसद के असरात क्या हैं और इसके मुताबिक जो बुराइयां हैं वो कौन सी? हसद के साथ एक बड़ी बुराई जन्म लेती है, वो नज़र बद है। नज़र बद, जब किसी को हसद होता है ना तो उसे बुरी नज़र से देखते हैं। और नज़र बद के बारे में हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इरशाद गिरामी है कि बुरी नज़र जो होती है ना, ये इंसान को कब्र तक और जानवर को हंडिया तक पहुँचा देती है। लबीद बिन आसिम हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का बहुत बड़ा जादूगर था और नज़र बद का बड़ा माहिर था। उसके बारे में आता है कि वो किसी जानवर को ताक कर देख लेता ना, तो अपने ग़ुलाम को कहता कि जाओ उसका गोश्त अब इसके घर से लेके आओ। इतनी सख्त नज़र थी। हमारे यहाँ जो कहा जाता है ना, जो जब किसी छोटे बच्चे को देखते हैं उसकी खूबसूरती को, उसे कहता है माशाअल्लाह। वो इसीलिए कहते हैं कि ये नज़र बद का इलाज है कि नज़र बद हसद पैदा कर। देखे ना, दो भाई हैं, दोनों की शादी इकट्ठे हुई, या अब ये अल्लाह का इंतखाब, अल्लाह किसी को औलाद देता है किसी को नहीं देता।
یہ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ وہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بھانج رکھتا ہے، اسے اولاد نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اب دو بھائیوں کی شادی اکٹھے ہوئی، ایک کی اولاد ہو گئی دوسرے کی نہیں ہوئی، اب بھائی بھائی ہونے کے ناطے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ برداشت کر لیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی بیویاں برداشت نہ کر سکیں، تو یہ دل میں ایک حسد جو ہے، اب ایسے ہی اس کی اولاد کو دیکھے گا تو حکم یہ ہے کہ اسے کہو ماشاء اللہ، ماشاء اللہ کہو گے تو تمہاری نظر بد کے اثرات جو ہیں اس سے وہ بندہ بچ جائے گا۔ اس حسد کا تعلق ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے ایسا معاملہ کیا۔ قرآن مجید نے اس کا ارشاد فرمایا کہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل ان کے بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد نبوت کا سارا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ ادھر اکیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سوائے سید الانبیاء ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی اور نبی نہیں آیا۔ اب جب عیسائی اور یہودی جو اپنی کتاب میں پڑھتے تھے کہ ایک نبی آخر الزماں آئے گا اور یثرب کی جو آباد کاری ہے وہ بھی اس کے ساتھ متعلق ہے کہ وہاں پہ یہود علماء موجود تھے اس نبی کے انتظار میں جو آخر میں آنے والا ہے۔ اب دیکھیں جب حضور تشریف لائے وہ سارے اثرات انہوں نے دیکھے، سارے جو نشانیاں تھیں ان کو دیکھی، لیکن وہ حضور پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ اس کا وجہ بھی حسد ہے جس کو قرآن نے ارشاد فرمایا، حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق۔ ان کے دل میں ایک حسد پیدا ہو گیا کہ سارے نبی تو بنی اسرائیل سے آئے ہیں، یہ بنی اسماعیل سے کیوں آ گیا ہے؟ اب دیکھیں یہ حسد کا تعلق عام انسان سے اگر اس کا تعلق جوڑیں تو اس کی تاریخ میں یہ حسد وہ بیماری ہے جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آتی ہے۔ یہ اتنی بڑی بیماری ہے، اس لیے حسد کی سے بچاؤ کا علاج یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی خوبصورتی کو دیکھیں قلت ماشاء اللہ، تو کہو کہ ماشاء اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، اس نے جس کو دیا۔ دوسرا اس کا علاج یہ ہے جو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دوسرا اس کا علاج یہ ہے کہ حسد کرنے والے کی طبیعت اور اس کی جو رویہ ہے اس کے اوپر صبر بہترین علاج ہے، اس لیے کہ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں، روزہ رکھنے والوں کے ساتھ اس طرح حالانکہ ہے، سب کے ساتھ ہے، لیکن خاص طور پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ جس کی بارگاہ تمہیں پناہ دے سکتی ہے نا وہ تمہارے ساتھ ہے، پھر تمہیں کسی حسد کرنے والے کے حسد سے کوئی تکلیف بے شک ناظرین بہت اچھے چیلنج ہے سب پہ، لیکن اس پہ ہم مزید بات چیت کریں گے، لیکن یہاں پر ہم دوبارہ سے نعت کا وقت ہوا ہے، ہم اپنے جناب خانم کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بالکل ڈاکٹر محمد اقبال شادی صاحب وہاں سے تشریف فرما ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت کے پھول کے چھاور چلیں۔
बिन मंगया हर आए सवाली नो कुछ फर्क नहीं रखते अपने ते बेगाने दोज़ख नहीं सड़ सकता ए मेरा कीदा दोज़ख नहीं सड़ सकता ए मेरा अकीदा गल पटका होवे जिस दे पंज सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। पटका होवे जिस दे पंज तन दे दे घराने दा पहलू विच लेटे ने दो यार मोहम्मद दे पहलू विच लेटे ने दो यार मोहम्मद दे कोई जोड़ नहीं मिल सकता इस बूढ़े याराने दा सुभान अल्लाह, वाह, वाह, कोई जोड़ नहीं मिल बेशक। सकता इस बूढ़े इस बूढ़े याराने दा हसनैनो अली फुल ने हसनैनो अली फुल ने ज़हराए कली जिस दी की शान बयान करा आका दे करा सुभान अल्लाह, वाह, वाह, क्या बात, बयान करा आका दे घराने दा महबूब खुदा दा सरदार ज़माने दा गल शादली बन जानी दिन हश्र में लगी गल शादली बन जानी दिन हश्र दे वेख लवी जज मिलना सिला तेनों नाता दे सुभान अल्लाह, जज मिलना सिला तेनों नाता दे तराने दा महबूब खुदा दा सरदार ज़माने दा
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज से डॉक्टर मोहम्मद इकबाल शाज़ली साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश कर रहे थे। क़िबला अल्लामा साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद उनसे जानेंगे कि हसद से कैसे बचा जा सकता है। कहीं मत जाइएगा, हाज़िर होता है एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। झुका लो रब के आगे सर, महीना रहमतों का है। खुदा से मांग लो खुलकर, महीना रहमतों का है। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद आमिर ज़ाकिर और मैं हूँ सूफिया मलिक। उसने सहर आई, रहमतें साथ लाई। उसने सहर आई, रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि हुस्ने सहर आई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि हुस्ने सहर आई। खुदा की नेमतें उतरी, खुदा की बरकतें उतरी। इसे रमजान कहते हैं, फलक से रहमतें उतरी। खुदा के नूर से फैली ज़या हुस्ने सहर आई। हुस्ने सहर आई, रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। ये मौका है सादत का, ये मौका है इबादत का। गुनाहगारों वसीला है, ये बख्शिश का शिफात का। लबों पर जिक्र तू रब का, सजा हुस्ने सहर आई। आपका और हमारा साथ रहेगा। यकम रमज़ानुल मुबारक से इंतहाए रमज़ान तक। खुदा सब रोजेदारों पर खजाने खोल देता है। सहर को उठने वालों पर करम मौसम के होता है। कोई बंदों पे है रब की अता हुस्ने सहर आई। रहमतें साथ लाई। चली सहर खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। तो देखना मत भूलिएगा, रेड न्यूज़ की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन हुस्ने सहर सिर्फ रेड न्यूज़ पर।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं उसने सहर की खुसूसी ट्रांसमिशन। और आज चूँकि 19वीं सहरी को हम इख्तियार करने वाले बहुत शॉर्ट सा वक्त रह गया है, और आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि हसद क्या है। कहते हैं किसी भी खूबसूरत चीज़ को देखें तो माशाल्लाह ज़रूर कहें, ताकि आपकी वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो। और इस सिलसिले में हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं हाफ़िज़ मोहम्मद अबू बकर तबस्सुम एडवोकेट हैं, उनसे बातचीत चल रही थी हसद पे। हम दोबारा उनकी तरफ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हसद से बचने के लिए क्या इनामात हैं। देखिए, हसद, जैसा मैंने बताया कि हर बुराई की जड़ जो है वो हसद है। इसके बारे में इसका इनाम जानने के लिए हमें एक हदीस पाक की तरफ रुजू करना पड़ेगा। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम में तशरीफ़ फरमा हैं तो हुजूर इरशाद फरमाने लगे, सहाबा, अभी जो शख्स मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती है। सुभान अल्लाह। तो लोगों ने देखा कि एक शख्स आया, उसने आके नमाज़ पढ़ी, वो चला गया। अगले दिन हुजूर ने फिर इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अब जो शख्स मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती है। फिर वही शख्स आया। तीसरे दिन फिर ये मामला बना तो आपने फरमाया कि सहाबा, अभी जो शख्स मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती होगा। अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस टो में लग गए कि भाई ये कौन सा ऐसा अमल करता है कि हुजूर इसे दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे रहे हैं। वो उसके घर चले गए और जाकर कहने लगे कि अगर आप मायूब ना समझें तो मैं कुछ दिन आपका मेहमान रहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बोले बड़ी खुशी से, तो अपने घर में ठहरा लिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगली रिवायत, ये सारी रिवायत वो कर रहे हैं, फरमाते हैं कि मैंने देखा कि वो शख्स कोई रातों को उठ के कोई तहज्जुद नहीं पढ़ता, रातों को उठ के कोई नफल नहीं पढ़ता, उसके कोई आम मुसलमानों से कोई एक्स्ट्रा कोई अमाल नहीं है कि जिसकी वजह से ये समझा जाए कि ये बंदा जन्नती है। हो सकता है ना कि बंदा उसकी वज़ाक़ता, उसके अमाल देख के इर्द गिर्द के बंदे कहते हैं यार है पक्का जन्नती है। तो ऐसा कोई मामला नहीं है। जब 3 दिन उसके साथ रहे तो फिर उसका बाजू पकड़ लिया तो कहा, यार ना बात कुछ और नहीं, असल में ना ये बात हुई थी कि हुजूर ने 3 दिन तुम्हारी जन्नती होने की बशारत दी थी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे रहे हैं। वो शख्स कहने लगा कि अबू हुरैरा मेरे भाई, मैं तो तेरे सामने 3 दिन गुजारे, मेरा यही ज़िंदगी का मामूल है। मैं इसी तरह उठता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, अपने काम पे चला जाता हूँ, हलाल रिज़्क़ कमाता हूँ, अपने बीवी बच्चों को खिलाता हूँ, रात को आके सो जाता हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मुझे लगती है ना वो ये है कि मैंने अपने दिल में कभी अपने किसी दूसरे मुसलमान भाई के बारे में बुरा नहीं सोचा। ये चीज़ है। अब मुझे नहीं पता हुजूर ने किस अमल का मुझे इनाम दिया है। तो कहने लगे चलो ये बात जाके हुजूर से ही पूछ लेते हैं। नमाज का वक्त हुआ, दोनों मस्जिद नबवी में चले गए। जब नमाज पढ़ी तो अभी अपना मुद्दा हुजूर की बारगाह में अर्ज़ नहीं किया, अभी जो दिल में सोच कर आए हैं वो नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह 3 दिन आपने मुझे जन्नत की बशारत दी, तो वो कौन सा अमल है, अभी ये बात नहीं की। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आप फरमाने लगे, सहाबा, जो मुसलमान भाई किसी दूसरे मुसलमान भाई के बारे में दिल में बुरा ना सोचे, मैं मोहम्मद उसे जन्नत की बशारत दूँ। सुभान अल्लाह। गोया हसद से बचना ये जन्नत का सर्टिफिकेट है, जन्नत का सर्टिफिकेट है। इसी तरह हुजूर ने इरशाद फरमाया 2 जगह पर हसद जायज़ है। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। अल्लाह हसद से बचने का इतनी ताकीद है, लेकिन हुजूर ने इरशाद फरमाया कि 2 जगह पर हसद जायज़ है। पहली जगह कि किसी शख्स को इतनी दौलत मिले और वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, उसके इस जज्बा इन्फाक जो है ना उसके ऊपर हसद करना, इसको रश्क कहते हैं कि यार मुझे भी दौलत मिले तो मैं भी खर्च करूँ। अल्लाह, ये जायज़ है। हुजूर ने फरमाया किसी को हिकमत मिले, इल्म और हिकमत मिले और उसके मुताबिक वो लोगों के दरमियान फैसला जात करे, हुजूर ने फरमाया वहाँ पर भी हसद जायज़ है, वो रश्क के ज़ुमरे में आ जाता है। लेकिन अगर जज्बा और नीयत, ये बात नीयत पर डिपेंड करती है। हसद का ताल्लुक बेसिकली नीयत के साथ है कि आप किसी दूसरे की जो नेमत मिली है उसके बारे में आपको सोच क्या रहे हैं, नीयत क्या है। अगर आपकी कोई फसाद की नीयत है तो वो हसद में चला जाएगा। अगर उसकी नीयत जो है वो अच्छी है कि यार मुझे भी दौलत मिले मैं भी खर्च करूं,
مجھے بھی علم ملے میں بھی لوگوں میں بانٹوں, مجھے بھی حکمت ملے میں بھی لوگوں کے درمیان فیصلے کروں, تو یہاں پہ یہ رش کے زمرے میں آ جاتا ہے, یہ جائز ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہمیں حسد جیسی لعنت سے بچائے. آمین. جی بالکل, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, انسان کو اپنی نیت اچھی رکھنی چاہیے. آج آپ نے حسد کے بارے میں جانا, حسد کیا ہے اور حسد کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا اس کا سزا رکھی ہوئی ہے. آج کی جو ہماری اس ٹرانسمیشن ہے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں ہم نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے, نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سید عامر ذاکر اور صوفیہ ملک کو دے اجازت. اللہ حافظ. جھکا لو رب کے آگے سر, مہینہ رحمتوں کا ہے. خدا سے مانگ لو کھل کر, مہینہ رحمتوں کا ہے. چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی. میں ہوں آپ کا میزبان سید عامر ذاکر, اور میں ہوں صوفیہ ملک. اس نے سحر آئی رحمت ذات لائی, اس نے سحر آئی رحمت ذات لائی. چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی. کرو اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ حسن سحر آئی. کرو اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ حسن سحر آئی. خدا کی نعمتیں اتری, خدا کی برکتیں اتری, اسے رمضان کہتے ہیں, فلک سے رحمتیں اتری. خدا کے نور سے پھیلی ضیا حسن سحر آئی. حسن سحر آئی رحمت ذات لائی. چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی. چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی. یہ موقع ہے سعادت کا, یہ موقع ہے عبادت کا. گناہگاروں وسیلہ ہے یہ بخشش کا, شفاعت کا. لبوں پر ذکر تو رب کا, سجا حسن سحر آئی. آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. یکم رمضان المبارک سے انتہائی رمضان تک. خدا سب روزے داروں پر خزانے کھول دیتا ہے. سحر کو اٹھنے والوں پر قدم موسم کے ہوتا ہے. کوئی بندوں پہ ہے رب کی عطا حسن سحر آئی. رحمت ذات لائی. چلی سحر خاص رحمت ذات لائی. گھٹا حسن سحر آئی. چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی. چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی. تو دیکھنا مت بھولیے گا, ریڈ نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن حسن سحر صرف ریڈ نیوز پر.